1996 میں سابق کرکٹر عمران خان کے گھر جنم لینے والی تحریک انصاف اپنے قیام کے 27 برس بعد وکلا کے ہاتھوں مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے، جس کے تمام مرکزی عہدیدار اور اس سے وابستہ تمام شناسا چہرے اب وکلا کے ہیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان سے لے کر نیچے تک تمام مرکزی قیادت کالے کوٹ والوں پر مبنی ہے، جس کا یک نکاتی ایجنڈا بانی تحریک انصاف کی رہائی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارٹی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار خود عمران خان اور ان کی غلط پالیسیاں ہیں، جن کے نتیجے میں اب وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور پارٹی ایسے وکلا کے ہاتھ لگ چکی ہے جنہیں تحریک انصاف کا حصہ بنے ابھی چند برس بھی نہیں ہوئے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے پارٹی کی وکلا قیادت نے خصوصاً الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ بلنڈرز ہی ثابت ہوئے، جن کا خمیازہ بھی کپتان کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ جب 1996 میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے سیاسی جماعت بنائی تھی تو ملک بھر سے ایسے لوگوں نے اس میں شامل ہونا شروع کیا تھا جو اس سے پہلے سیاست سے لا تعلق تھے یا سیاسی دلچسپی رکھتے تھے لیکن پہلے سے موجود جماعتوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی پرانی سیاسی جماعتوں اور بڑے سیاستدانوں کے خلاف ایجنڈے پر رکھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت پہلے سے سیاسی میدان میں موجود لوگ ایک کرکٹر کی نوزائیدہ جماعت میں شامل ہونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لہٰذا ملک بھر سے سماجی کارکنوں، صحافیوں اور وکلا نے نئی جماعت میں اپنے لیے شاندار مستقبل کے امکانات تلاش کرنے شروع کر دیے اور ہر ضلع سے یہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ بننے لگے۔ عمران خان کی مرکزی ٹیم میں بھی ایسے ہی شعبوں سے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی پہلے انتخابات میں ناکام ہو گئی۔ آنے والے برسوں میں بھی عمران خان کی جماعت کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو سماجی شعبوں سے آنے والے یہ لوگ پارٹی چھوڑنا اور دوسری جماعتوں میں جانا شروع ہو گئے۔ یوں پی ٹی آئی کی شکل تبدیل ہوتی رہی۔ اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو گود لینے کا فیصلہ کیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں فوج کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے والی دونوں بڑی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے بار بار کی فوجی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے مشرف دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا تھا۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا عمران خان کے پہلے سیاسی اتالیق اور کفیل مقرر ہوئے، جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ بعد ازاں ادارہ جاتی پالیسی کے تحت آئی ایس آئی کے اگلے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے اس مشن کو جاری رکھا۔ چنانچہ عمران خان کے 2011 کے مینار پاکستان کے کامیاب جلسے کے بعد کئی نامی گرامی الیکٹیبلز بھی تحریک انصاف کا حصہ بننے لگے۔ اس دوران نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل کر دیا گیا اور عمران خان کے اقتدار کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستانی فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ ساز دھاندلی کرتے ہوئے عمران خان کی جماعت کو کامیابی سے نوازا اور انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کروا دیا۔ فوجی قیادت کا خیال تھا کہ عمران خان بیک سیٹ ڈرائیونگ پر راضی ہو جائیں گے، لیکن جنرل قامر جاوید باجوہ کی امیدوں کے برعکس انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنے ساتھ ملا کر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو تحریک عدم اعتماد داخل کرنے کی اجازت ملی اور یوں کپتان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ تاہم عمران خان نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 9 مئی 2023 کو اپنے جتھوں کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں جی ایچ کیو سمیت کور کمانڈرز کے دفاتر پر حملے کرنے کی سازش کی، جس کا نتیجہ ایک بڑے کریک ڈاؤن کی صورت میں نکلا۔ چنانچہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہونے والے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اس کے درجنوں صف اول اور دوم کے رہنما پارٹی چھوڑ گئے اور حالات یہاں تک پہنچے کہ اس کا الیکشن تک لڑنا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ سن 2024 کے انتخابات کے لیے زیادہ تر ٹکٹ وکلا کو دیں گے، کیونکہ وکلا کے گرفتار ہونے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ عمران خان کے اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی میں وکلا عملی طور پر آگے آ گئے اور نہ صرف انتخابات میں بڑی تعداد میں جیتے بلکہ عدالتوں اور میڈیا میں بھی تحریک انصاف کا چہرہ بن کر ابھرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ وکیل رہنماؤں والی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وکلا ماضی میں سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے، بلکہ ہر سیاسی جماعت فطری طور پر بڑے وکیلوں کو ساتھ رکھتی تھی، کیونکہ آئینی اور قانونی معاملات میں ان کی رہنمائی لازم تھی۔ بالخصوص اعتزاز احسن، وسیم سجاد، بابر اعوان اور فاروق ایچ نائک جیسے وکیل 2 بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ تھے۔
लेकिन हालिया महीनों में वकला जिस तादाद में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सामने आए, इससे गुमान होता है कि इस जमात में ये किसी भी दूसरे शोबे से ज्यादा हैं। इनमें मारूफ वकला से लेकर एक यूनियन काउंसिल सतह के रहनुमा तक भी शामिल हैं। इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान की जगह तहरीक इंसाफ के मरकजी चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और पार्टी चला रहे हैं। उन्हें जमात के अंदर से दीगर वकला की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। बैरिस्टर गौहर बाज़ाब्ता तौर पर 2022 में पीटीआई में शामिल हुए थे, ताहम इससे कबल वो एक वकील के तौर पर पीटीआई से मुंसलिक रहे। बैरिस्टर गौहर एतजाज एहसन के मुआवन हैं और उन्हीं के साथ उन्होंने वकालत और सियासत के रमूज सीखे। उन्होंने सन 2013 में बुनीर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम कामयाब नहीं हो सके थे। इसी तरह हामिद खान एडवोकेट का शुमार पीटीआई के बानी रहनुमाओं में होता है। वो पार्टी के दाखिली उतार चढ़ाव और इमरान खान से ताल्लुकात की बदलती नौयत के बावजूद पहले रोज से इसका हिस्सा हैं और आईनी और कानूनी उमूर में पार्टी की रहनुमाई करते हैं। वो पीटीआई की कानूनी टीम के भी सुरखेल हैं और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के बेशतर मुकदमात वही लड़ते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर होने वाली पावर पॉलिटिक्स से भी खुद को फासले पर रखा है और हाल ही में इमरान खान को जब पार्टी क्याडर से नाअहल कर दिया गया तो उन्होंने पेशकश के बावजूद पार्टी की सरबराही कबूल नहीं की। हामिद खान पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर मरहूम सीनियर सियासतदान एसएम जफर के बेटे हैं। एसएम जफर एक तवील अरसे तक मुस्लिम लीग के रुकन रहे और मुतादिद बार सेनेटर भी बने। बैरिस्टर अली जफर भी अहम मुकदमात में पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं। उन्हें भी इमरान खान ने उनकी अदम मौजूदगी में पार्टी चेयरमैन बनने की पेशकश की थी, जो उन्होंने ये कहकर रद्द कर दी कि चेयरमैन का ओहदा लेने के बाद यह जिम्मेदारी उनके पेशा वाराना काम से मुतसादम होगी। बैरिस्टर अली जफर पार्टी के सेनेटर भी हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ का वकला विंग इंसाफ लॉयर्स फोरम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अपनी शोला बयानी और बोंगियों से शोहरत हासिल करने वाले शेर अफजल मरवत एडवोकेट सितंबर 2023 से कबल ज्यादा मारूफ नहीं थे। ताहम एक टेलीविजन शो के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर अफनान उल्लाह खान के साथ हाथापाई के बाद न सिर्फ ये कि ये जानी पहचानी शख्सियत बन गए, बल्कि इमरान खान के भी करीब हो गए। इस लड़ाई के बाद मुख्तलिफ फोरम्स और टॉक शोज में गुफ्तगू के दौरान उनकी बरजुस्ता और दिलचस्प जुमलेबाजी ने उन्हें पीटीआई के नौजवान सपोर्टर्स में मकबूल बना दिया है। बदजुबान और बद लिहाज शेर अफजल मरवत ने अपने करियर का आगाज एक सरकारी महकमे के वकील के तौर पर किया और बाद अज़ां फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर भी रहे। वो एक पेशावर वकील के तौर पर पीटीआई के करीब हुए और फिर इमरान खान के पसंदीदा लोगों में शामिल हो गए। अब उनका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता एक और मारूफ वकील शोएब शाहीन एडवोकेट उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 9 मई 2023 के बाद तब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की जब उसके बहुत सारे लीडर्स पार्टी छोड़कर जा रहे थे और इस वाक़े की मजम्मत कर रहे थे। शोएब शाहीन इब्तिदा में पीटीआई के मुकदमे लड़ रहे थे, ताहम 9 मई के वाक़े के बाद ये पार्टी का बाकायदा हिस्सा बन गए और इमरान खान ने उन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का दिफा किया और पार्टी के टिकट पर इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, ताहम कामयाब न हुए। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील सलमान अकरम राजा भी इब्तिदा में बतौर वकील तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन बाद में उसके टिकट पर इंतखाब में हिस्सा भी लिया। उनको तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के ओन चौधरी के मुकाबले में शिकस्त हुई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा अब तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल होते हैं और मुतादिद बार मुख्तसर दौरानिये के लिए गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सदर लतीफ खोसा, जो माजी में पीपल्स पार्टी के सेनेटर और आसिफ जरदारी के इंतहाई करीब रह चुके हैं, रवां साल के इंतखाबात से कुछ ही अरसा पहले पीटीआई में शामिल हुए और इसके टिकट पर लाहौर से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन में हराकर कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। लतीफ खोसा भी आगाज में बतौर वकील पीटीआई के मुकदमात में पेश होते थे और बाद में टिकट लेने में कामयाब हो गए। मारूफ वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीटीआई और इमरान खान के बेशतर मुकदमात में पेश हो रहे हैं। वो भी इस पार्टी का बाकायदा हिस्सा हैं और इसकी कानूनी टीम के अहम तरीन अरकान में से हैं। माजी में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों के करीब रहने वाले और उनके मुकदमात लड़ने वाले डॉक्टर बाबर अवान भी अब पीटीआई का हिस्सा और इसकी कानूनी टीम के रुकन बन चुके हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये पीटीआई के मरकजी वकील होते थे, ताहम अब ये किसी हद तक पस मंजर में हैं। नईम हैदर पंजोथा और इंतजार पंजोथा पीटीआई में पंजोथा ब्रदर्स के तौर पर जाने जाते हैं और पार्टी के पुरजोश वकील हैं। ये इस वक्त पीटीआई के कई मुकदमात की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बार्स और मुकामी वकला तंजीमों के हजारों अरकान पीटीआई का हिस्सा हैं और मुल्क के तूल अर्ज में इसकी सरगर्मियों में शरीक होते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।